घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। अरे मिठो 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 मक्खन खावे मरे में गोपाल, मिठो मिठो मक्खन खाए मरे में गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो छो नन्नो छो नानकड़ो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो तेरो मदन गोपाल। ओरे नानकड़ो मेरो मदन गोपाल, नन्नो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। छोटी छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ, छोटी लकुटी छोटे छोटे हाथ। बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। ओह बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल, बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो नन्नो नन्नो छोटो सो नन्नो नन्नो, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओह छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओह नन्नो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, देख छटा। मेरो मन हो गयो लटा पटा, हो गयो लटा पटा। ओ मेरो मन हो गयो लटा पटा, पर मेरो मन हो गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, देख छटा। मेरो मन हो गयो लटा पटा, अरे मेरो मन हो गयो लटा पटा, आज मेरो मन हो गयो लटा पटा। मेरो मन हो गयो लटा पटा। मैं जल जमुना भरन जाती, मैं जल जमुना भरन जाती, मैं जल जमुना भरन जाती, मैं जल जमुना भरन जाती।
मार्ग रोकत ना वो हटा, ना वो हटा, ना वो हटा। मेरो मन हो गयो लटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा, लटा पटा हाँ जी लटा पटा, लटा पटा लटा पटा, लटा पटा हो जी लटा पटा, लटा पटा मुझे लटा पटा। बाके भी बिहारी, बाके भी बिहारी, बाके बिहारी की देख छटा। मेरो मन हो गयो लटा पटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा, अरे मेरो मन हो गयो लटा पटा, अरे मेरो मन हो गयो लटा पटा, हाँ मेरो मन हो गयो लटा, मेरो मन हो गयो लटा पटा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवते वासुदेवाय नमः। सूरजे वसन्तम् नवनीतचोरम् चतुकूलचोरम् अनेकजन्मा चितपापचोरम् चोराग्रगण्यम् पुरुषं नमामि। आकाशात् पतितं तोयम् यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारम् केशवं
प्रतिगच्छति केशवं प्रतिगच्छति। बोलिए भागवत भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। सद्गुरु देव की जय। सोमनाथ महादेव की जय। गिरनारी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय कुंज विहार हरे। जय यशोमती लाल हरे। कुंज बिहारी हरे। यशोमती लाल हरे। जय कुंज विहार
કાલી કપાલિની દુર્ગા ક્ષમા શિવા ધાત્રી સ્વાહા સ્વધા નમોસ્તુતે સ્વાહા સ્વધા બોલીએ સોમનાથ મહાદેવ ઓમ 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 કરુણા વરુણાલય ભગવાન ભાગવતજી એમના પાદ પદ્મોમાં પ્રણામ પાઠવી દ્વારિકાધીશને વાલવરિયા વંદન કરી સદગુરુના ચરણમાં શીશ નમાવી જીવ માત્રની કલ્યાણકારી કલિકલુષ હારિણી જાડિયા અંધકારને ભગાડનારી જગાડનારી એવી ભગવાન વેદવ્યાસની પરમ ગાથા શ્રીમદ ભાગવત એમાં ઉપસ્થિત તમામ શ્રોતાઓના હૃદયસ્થ નારાયણને પ્રણામ સાથે જય દ્વારિકાધીશ. શ્રીમદ ભાગવત એમનો આજે 7મો દિવસ, અંતિમ દિવસ. 7 દિવસ આપણા કેમ પૂરા થઈ ગયા ખબર ન પડી. બોલો, હજી એમ લાગે કાલે કથા ચાલુ થઈ. ભાગવત ભગવાનનો આશ્રય લઈ અને આપણે 7 દિવસ આ કનૈયાની ચર્ચા કરી. ત્યાં 7 દિવસ અર્ચા કરી, મધ્યાહને ત્યાં પૂર્ણાહુતિ થઈ યજ્ઞની. અને કેવો યોગ સર્જાણો જો તો ખરા. પૂર્ણાહુતિ થઈ એ સમયે વરુણ મહારાજે પણ અમી છાટણા કર્યા. જાણે એ માટે કર્યા હશે કે આ ગુજરાતમાં ફર્સ્ટ વાર થાય છે યજ્ઞ. પહેલી જ વાર થયો ને ગુજરાતમાં. અને પછી જોવું અત્યારે હવે ગરમી જેવું વાતાવરણ થઈ ગયું. જાણે આપણા માટે જ ના આવ્યા હોય વરુણ ભગવાને. અને ખાલી આમ છાટણા જેમ. એટલે ત્યાં મધ્યાહને પૂર્ણાહુતિ થઈ. અને અહીંયા હવે આપણે કથાને વિરામ આપવાનો છે. આજે કાલની કથા એ આપણે જોઈ ભગવાન શ્રી હરિના વિવાહની. ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા એના વિવાહ થાય છે માં રૂક્ષ્મણીજી સાથે.
અને ભગવાન શ્રી હરિ એમનો લગ્ન થયો માધવપુરમાં. અને કાલે આપણે ધામધૂમથી અહીંયા લગ્ન વિધિ પણ માણી. જે હાજર હતા એ બધાએ દર્શન કર્યા. જે ઉતાવળા ભક્તો હતા એ વયા ગયા, નીકળી ગયા. પછી ભગવાને યાદ રાખ્યું હશે જે જે આ લગ્નમાં હતા ને એ બધારે ભગવાન સંબંધ રાખશે. ઉતાવળા હતા ને નીકળી ગયા. હવે આમાં હાલો કથા તો પૂરી થઈ ગઈ, આપણે જાય ઘરે. કે હું કોણ જાણે ઘરે કામ હોય. તમે કોઈની દીકરીની કે દીકરાની સગાઈમાં ન જાઓ ને તો માણસ ખોટું ન લગાડે. કોઈની ઘરે શ્રીમંત હોય ને એમાં ન જાવ ને તો ખોટું ન લગાડે. રાંદલ ને કથા હોય એમાં ન જાવ તો ખોટું ન લગાડે. પણ કોઈના દીકરાના કે દીકરીના લગ્ન હોય અને એમાં તમે ન જાવ ને તો સામેવાળી વ્યક્તિ ખોટું લાગી જાય, એને ખોટું લગાડે. એ તો સ્વાભાવિક. તમે બધા માનો કે નહીં કે દીકરા દીકરીના લગ્નમાં ન જાઓ તો સામેવાળો વ્યક્તિ કોઈ દી પછી તમારી હારે સંબંધ રાખે નહીં. એમ તમે 7 દિવસ કથામાં 5 દિવસ કથામાં કદાચ ના આવ્યા હોય ને તો હાલે, પણ 6થા દિવસે ભગવાનના વિવાહ હોય ને વિવાહમાં તમે પૂરી હાજરી ન આપો ને તો ભગવાન નારાજ થઈ જાય. આ કનૈયાનો વિવાહ હતો કાલે, અને કાલે તમે બધા જે ધામધૂમથી આપણે બધાએ મનાવ્યો વિવાહ ઉત્સવ ભગવાનનો, ઘણા ટીવી ઉપર જોયો હશે ઘરે બેસીને કે હાલો આપણે ઘરે સાસુમાં ગયા છે, દેખાય કે નથી દેખાતા. અને ભગવાન શ્રી હરિના લગ્ન થયા કનૈયાના, અને પછી ભગવાન કૃષ્ણના અનેક અનેક લગ્નની કથા છે. ભગવાન કૃષ્ણના સંસારનું કોણ વર્ણન કરી શકે? ભગવાન શ્રી હરિના પહેલા ગણપતિ એ માં રૂક્ષ્મણીજી સાથે લગ્ન થયા, અને પછી ભગવાનના લગ્ન થાય છે અષ્ટપટરાણીઓ સાથે. અષ્ટપટરાણીઓ મુખ્ય છે ભગવાનની. એ અષ્ટપટરાણીઓ સાથે ભગવાનના લગ્ન થાય છે. પછી એક ભૌમાસુર નામનો રાક્ષસ છે, એને મારી અને ભગવાન ત્યાંથી મુક્ત કરે છે 16,100 કન્યાને. આ ભૌમાસુર નામનો રાક્ષસ એને 16,100 કન્યાને કેદ કરીને રાખી હતી. અને ભગવાન શ્રી હરિ એની સાથે યુદ્ધ કર્યું. એ ભૌમાસુર નામના રાક્ષસનો ઉદ્ધાર કર્યો અને ત્યાંથી 16,100 કન્યાને મુક્ત કરી. અને ભગવાને કહ્યું તમારી ઘરે જાવ. હવે એ કન્યાઓએ કહ્યું પ્રભુ હવે અમે અમારે ઘેરે જઈએ તો અમારા મા બાપ અમારો સ્વીકાર ન કરે. આ અસુરે અમારું બધી રીતે શોષણ કર્યું છે, માટે હવે તમે જ અમારા પતિ બનો. ભગવાને કહ્યું 8 હારે લગ્ન કર્યા છે, હજી આ 16,100 તમે હાલો. અને ભગવાને 16,100 સાથે પાણી ગ્રહણ કર્યું. એટલે એક તો 8 પટરાણી મુખ્ય, જે અષ્ટબધા પ્રકૃતિ, આ પ્રકૃતિ સાથે ભગવાને વિવાહ કર્યા છે. અને 16,100 કન્યા ઓલા ભૌમાસુરે કેદ કરી હતી. એટલે ટોટલ કેટલા થયા? 16,108. એ 16,108 સાથે ભગવાનના વિવાહ થયા. એ કથા સંભળાવવામાં આવી. પછી એ જ 10મા સ્કંદની અંદર આગળ જતા શ્યામંતક મણીની કથા આવે છે. અને એ જ 10મા સ્કંદની અંદર ઓખા હરણની પણ કથા આવે છે, જે બેનો ચૈત્ર મહિનામાં કરે. ચૈત્ર મહિનામાં બેનો મીઠું ન ખાય અને ઓખા હરણની કથા સાંભળે. એ ઓખા હરણની કથા સંભળાવવામાં આવી 10મા સ્કંદની અંદર. પાંડવોએ રાજસુ યજ્ઞ કર્યો, એ કથા સંભળાવવામાં આવી કે પાંડવોએ જ્યારે રાજસુ યજ્ઞ કર્યો અને એમાં બધી સેવા બટાઈ ગઈ. ભગવાને કહ્યું મારા ભાગ્યમાં કઈ ન રાખ્યું. અને ત્યારે પાંડવોએ કહ્યું કે પ્રભુ તમારે શું સેવા કરવાની હોય? ભગવાન કે એક સેવા રહી ગઈ છે, હું કરીશ.
અને એ સેવા કઈ હતી કે બ્રાહ્મણોએ જમી લીધું ને પછી ભગવાને કહ્યું બ્રાહ્મણો જમી લે ને પછી એની પત્રાવલી હું ઉપાડીશ. અને પાંડવોના રાજસુ યજ્ઞમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બ્રાહ્મણોએ જમી લીધું ને પછી એની પત્રાવલી ઉપાડી છે ભગવાને. અને આયા ઘણાને લાભ મળ્યો. 70 બ્રાહ્મણો હોમ કરતા હતા. હા, એક યજમાનો એક કોઈ ઉપાડવા નથી દીધી થાળી ગોર બાપાને. એ બહુ ભાગ્યશાળી હોય ને મળ્યો આ સેવા બધી. હા, ભાગ્યશાળી છો તમે બધા કે 7 દિવસ તમે બ્રાહ્મણોની સેવા કરી છે. મેં અષ્ટમ સ્કંદમાં કથા આવી હતી, કીધું તમને કે બલિરાજા ઇન્દ્ર અમૃત પી ગયો તો, અમર બની ગયો તો, જેને ઇન્દ્ર પદવી ઉપરથી કોઈ ન હટાવી શકે. પણ એને બ્રાહ્મણોને રાજી કર્યા અને બ્રાહ્મણોએ આશીર્વાદ આપ્યા અને એક રથ આપ્યો અને કીધું જા બલિ, ઇન્દ્ર ભલે અમૃત પી ગયો પણ અમારો આશીર્વાદ છે કે તું વિજય પ્રાપ્ત કરીશ. અને બલિરાજાએ ચડાઈ કરી સ્વર્ગ ઉપર અને ઇન્દ્ર ઇત્યાદિ દેવતાઓ બધા અમૃત પી ગયા હતા છતાં એને પરાસ્ત કરી દીધા. એના મૂળમાં બ્રાહ્મણોનો આશીર્વાદ છે. એટલે બ્રાહ્મણનો આશીર્વાદ ક્યારે એમનેમ જતો જ નથી. બ્રાહ્મણ આશીર્વાદ આપે ને, અને એમાંય પાછું બતાડ્યું કે ભૂદેવ આશીર્વાદ આપે સંધ્યાંતે દેવ પૂજાંતે ભોજનાંતે જ સર્વદા યમ યમ વદતિ બ્રાહ્મણ સ્તમ સ્તમ ભવતિ નિશ્ચિતમ. ભગવાન એમ કહે કે 3 વાર બ્રાહ્મણ બોલે ને, એ બ્રાહ્મણ નહીં પણ હું ખુદ બોલું છું. નારાયણ કહે હું એનામાં વસી જાઉં છું અને હું જ બોલું છું. ક્યારે ક્યારે તો કે પહેલું વહેલું બ્રાહ્મણ જમીને ઊભો થયો હોય અને એને પગે લાગો ને જે આશીર્વાદ આપે ને એ ખુદ નારાયણની વાણી. એટલે આપણે બ્રાહ્મણ જમાડીએ છીએ. બ્રાહ્મણ જમાડવાનું કારણ એ છે કે બ્રાહ્મણ જમી લે ને પછી આને હોટકાર આવી ગયો ને પગે લાગો ને જે આશીર્વાદ આપે ને એ નારાયણની વાણી છે, ભગવાનની વાણી. પછી દેવતાઓની પૂજા કરીને ઉભો થયો હોય સવારમાં ભગવાનની પૂજા કરીને અને ભૂદેવની ઘરે જાઓ અને ભૂદેવ આશીર્વાદ આપે એ નારાયણની વાણી. અને બ્રાહ્મણ સવાર બપોર ને સાંજ આમ 3 વખત સંધ્યા કરતો હોય, એ સંધ્યા કરી લે બ્રાહ્મણ અને પછી એને પગે લાગો જે આશીર્વાદ આપે એ ભગવાન ખુદ નારાયણના આશીર્વાદ સમજવા. એટલે ભગવાને આજ પાંડવોના યજ્ઞમાં પત્રાવલી ઉપાડી. અને એ સમયે શિશુપાલ આવ્યો અને ભગવાનને માંડ્યો ગાળો દેવા. ભગવાને કીધું 100 ગાળ 10 ત્યાં સુધી સહન કરીશ, 100 ની ઉપર 1 જાશે એટલે તારું અચ્યુતમ કેશવમ. અને શિશુપાલે બહુ ગાળો દીધી, 100 ની ઉપર 1 જ ગાળ ગઈ. ભગવાન શ્રી હરિએ સુદર્શન ચક્ર છોડ્યું, શિશુપાલનો વધ કર્યો અને પાંડવોનો રાજસુ યજ્ઞ એ પરિપૂર્ણ થયું. ભગવાને આજ પાંડવોનો રાજસુ યજ્ઞ પરિપૂર્ણ કરાવ્યો. અને પછી એ જ 10મા સ્કંદની અંદર છેલ્લે કથા આવે છે ભગવાનના પ્રિય મિત્ર સુદામાજીનું ચરિત્ર. કથાઓ તો ઘણી છે પણ મારે આમ સ્પર્શ કરી કરી નીકળી જવું છે. ઓખારણની કથામાં જ ખાલી જાય એટલે 7 વાગી જાય. ભગવાન કૃષ્ણના મિત્ર છે સુદામાજી, એનું ચરિત્ર આવે છે. અને એનું ચરિત્ર સંભળાવતા સુખદેવજી મહારાજ કહે, હે રાજા, જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણએ કંસનો વધ કર્યો અને ઉજ્જૈન સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં જ્યારે અધ્યયન કરવા માટે ગયા ત્યારે એને એક પોરબંદરનો બ્રાહ્મણ મળ્યો હતો જેનું નામ સુદામો. એનું ચરિત્ર તને સંભળાવું. कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म उत्तमम् विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्ता
जितेन्द्रियः कृष्णासि सखा कश्चित् બ્રાહ્મણો બ્રહ્મવિત્તમઃ. આહા, પહેલા શ્લોકમાં કહ્યું કેવો બ્રાહ્મણ સુદામો કેવો છે. કૃષ્ણાશ્રિત સખા કશ્ચિત, એક તો એક ભગવાન કૃષ્ણનો ખાસ સખા છે, મિત્ર છે. અને બ્રહ્મવિત્તમઃ, સુદામા આગળ પૈસા છે પણ કયા, તો કે બ્રહ્મવિત્તમઃ, બ્રહ્મ વિદ્યા છે ને એ જ પૈસા છે. બ્રાહ્મણના દીકરા આગળ મોટામાં મોટું ધન એ છે એનું જ્ઞાન છે ને એ જ મોટામાં મોટું ધન. સુદામાને કોઈ ગરીબ કે ને એ સુદામા માટે ગાઢ સમાન છે. સુદામો ગરીબ નહોતો, સુદામા આગળ બ્રહ્મવિત્તમઃ, એની આગળ જે લક્ષ્મી હતી ને બ્રહ્મ તેજની લક્ષ્મી હતી. ક્યાં એવો દાખલો નથી મળતો ભાઈ કેટલા રૂપિયા હોય એને પૈસા વાળો કેવો. મને એક દાખલો એવો બતાડો કે આની આગળ આટલા રૂપિયા હોય એટલે એને પૈસા વાળો કેવો. વિદુરજીએ કહ્યું તૃતીય સ્કંદમાં, સંપદો નૈવ સંપદઃ વિપદો નૈવ વિપદઃ વિપદઃ વિસ્મરણમ વિષ્ણુ સંપન્નારાયણ સ્મૃતિ. કે મોટા મોટો સંપત્તિવાન કેને કેવો વિદુર કહે, અને મોટા મોટો વિપત્તિવાન કેને કેવો, મોટા મોટો દુખિયારો કેને કેવો, અને મોટા મોટો પૈસા વાળો કેને કેવો. અને એ વિદુર ને પૂછવામાં આવે ને તો વિદુર જવાબ આપે કે મોટા મોટો રૂપિયા વાળો એ છે કે જેણે ભગવાન નારાયણનું નામ લીધું, અને ગરીબમાં ગરીબ એ વ્યક્તિ છે કે જેણે ભગવાનનું નામ છોડી દીધું. જેની પાસે ભગવાનનું નામ છે ને એ મોટામાં મોટો રૂપિયા વાળો છે, અને જેની આગળ ભગવાનનું નામ નથી એની આગળ કાંઈ નથી. અને આ વાત પછી રામચરિતમાં હનુમાનજી મહારાજને પૂછો તો હનુમાનજી મહારાજે આ જ જવાબ આપે પાછો, કા હનુમંત વિપત પ્રભુ સોએ જબ તબ સુમિરન ભજન ન હોવે. એને વાત પાછી રામાયણમાં આવી કે જેણે ભગવાન રામનું ભજન કર્યું એ જ મોટામાં મોટો રૂપિયા વાળો, અને જેણે ભગવાનનું નામ છોડી દીધું એ જ ગરીબ. અને હાવ શરણમાં ગામડા ગામમાં રામજી મંદિર એક ધોળ ગાઈને એમાંય આપણે બોલીએ છીએ, સાચું નાણું એક જ મારે નારાયણનું નામ રે. બેનો ગાતા હોય ને, સાચું નાણું એક જ મારે નારાયણનું નામ. અને એ નાણું સુદામા આગળ છે, નારાયણનું નામ રૂપી નાણું છે. ભલે પૈસા ન હોય પણ નારાયણનું નામ છે, ભલે ભૂખ્યા સુઈ જતા હોય પણ નારાયણનું નામ છે એની પાસે. ભૂખ્યું સુઈ જવું પડે ને તો કુરબાન છે, પણ નારાયણનું નામ ન છોડવું. અને આ સુદામો એને નારાયણનું નામ નથી છોડ્યું. પોતાનો ખાસ મિત્ર છે કૃષ્ણ, અને એનું ચરિત્ર સુખદેવજી મહારાજ સંભળાવે. હે રાજા, ભગવાન દ્વારિકાધીશ અને સુદામો બંને સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં હારે અધ્યયન કરતા, ભણતા હારે. પણ દ્વારિકાધીશ એ રાજા બન્યા દ્વારિકાના, અને સુદામો એ નિર્ધન રહ્યો. સંપત્તિ હતી પણ પ્રભુ નામ રૂપી સંપત્તિ હતી. અને હરોજ માટે ભગવાનનું સ્મરણ કરે, સંધ્યા પાઠ પૂજા કરે, સૂર્યનારાયણને પાણીનો લોટો ચડાવે, બસ પોતાના નિત્ય કર્મમાં જ રહે. ભોજનની પણ પરવાર નથી કરતો સુદામો. કહે ભોજન નથી કરવું, ભજન જ કરવું છે ખાલી. આ વખતેનું શરીર એ ભોજન માટે નથી, આ વખતેનું શરીર એ તો ભજન માટે છે. મારે ભજન કરવું છે ભગવાનનું. અને પોતાની પત્ની સુશીલા એને એક દિવસ સુદામાને આવીને કહ્યું કે તમે આમ ને આમ ભગવાનનું ભજન જ કરતા રહેશો કે શું?
આ હું ને તમે તો ભૂખ્યા રહી શકીએ, પણ આ નાના નાના છોકરા એ હરોજ મારી આમ સાડીનો છેડો પકડીને કહે, માં અમને પેટ ભરીને સુકામે નથી જમાડતી, માં મને ભૂખ લાગી છે, કાંઈક દે ને. આ નાના નાના છોકરા દૂધ માગે છે, મારે શું આપવું? ખાવાનું માગે છે. આ હું ને તમે તો ભૂખ્યા રહે, પણ આ છોકરાઓનું કોણ? તમે આમનમ ભગવાનનું ભજન જ કર્યા રાખશો? એક કામ કરો, કાંઈક લઈ આવો, આપણે રાંધીને આ છોકરાને જમાડીએ. પણ સુદામો એ કોઈ આગળ માગવા નથી જતો. સુદામો કહે કે હું માગું કોઈ આગળ? મારી આગળ તો બ્રહ્મ વિત્તમઃ છે, ભગવાનનું ભજન છે મારી આગળ. સુશીલાએ એક દિવસ કહ્યું, મેં સાંભળ્યું છે કે બાજુમાં દ્વારિકા છે અને ન્યાના જે રાજા છે એ તમારા મિત્ર છે. તમે એમ કહેતા હતા કે દ્વારિકાધીશ અને અમે બે હારે ભણતા, તો હવે એ અત્યારે તો રાજા બની ગયો છે. તો એક કામ કરો ને, તમે એની પાસે જરીક જી આવો ને, એ આપને અન્ન આપશે અને બસ આપને તો રોટલો મળી જાય બે છોકરાનો, એટલે બહુ થઈ ગયું. સુદામાએ કહ્યું, દેવી સાચું છે, પણ હવે એ રાજા બની ગયો છે, ઓળખતો હોય ન ઓળખતો હોય આપને, એ તો નાનપણનો ભેરું છે મારો. હવે કદાચ એ મોટો થઈ ગયો તો હું નાનો છું તો મને ભૂલી ગયો હોય, એવું થોડું છે? એ કદાચ મને ભૂલી ગયો હશે હવે. અને દેવી, રાજા આગળ તો એમને જવાય નહીં, રાજા આગળ કઈક લઈને જવું જોઈએ. અને સુશીલાએ કહ્યું, જો તમે દ્વારિકા જતા હો ને તો હું પોરબંદરની બજારમાં જાઉં અને કઈક માગીને લઈ આવું. જો તમે દ્વારિકા જતા હોય તમારા મિત્રને મળવા માટે તો. અને આજ પતિને દ્વારિકા મોકલવા માટે આ સુશીલા એ પોરબંદરની બજારમાં અન્ન ઉઘરાવવા માટે નીકળે છે. કોઈ અન્ન આપો, કોઈ અન્ન આપો. અને આજ એને કોઈ બેને 4 મુઠ્ઠી પવા આપ્યા, તાંદુલ આપ્યા. અને એ આજ ઘરે લઈ આવી એક સફેદ પોટલીમાં વીટી, ફાટેલ ધોતિયામાં. અને સુદામાને કહ્યું કે લ્યો, તમે કહેતા હતા ને કે રાજા છે એને ત્યાં ખાલી હાથે ન જવાય, હું આ લઈ આવી પવા, આ લઈને જાઉં. સુદામાએ કીધું, દેવી આ લઈને જાવ તો દ્વારિકામાં બધાય મારી મજાક ઉઠાવે. અરે દ્વારકાનો રાજા છે, આના કરતા પવા એ તો એ હરોજ સવારમાં ચકલાવને ખવડાવતો હશે, આટલા પવા લઈને હું જાઉં? સુશીલાએ કહ્યું કે આ 4 મુઠ્ઠી પવા નથી, પણ આ મારો પ્રેમ બાંધીને આપું છું. અને ભગવાન એ તો પ્રેમ પરખંડો છે. ઈશ્વર એ પદાર્થને પ્રેમ નથી કરતો, કોઈ વસ્તુને ભગવાન પ્રેમ નથી કરતો. સુશીલાએ કહ્યું કે આ મારો પ્રેમ બાંધીને આપું છું, તમે લઈને તો જાઓ. અને આજ પતિને દ્વારિકા મોકલે છે. સુદામાનો દેહ એકદમ ક્રિશ થઈ ગયો છે, ગળી ગયો છે, હાડકા દેખાય છે બધા, પણ કપાળ ઉપર બ્રહ્મ તેજ ભાલો ભાલ ચમકે છે. પહેરવા માટે એક સારી ધોતી નથી, ધોતી પહેરી જેમાં 10 જગ્યાએ થીગડા માર્યા છે. ઉપસ્ત્ર ઓઢ્યું છે એમાં 10 થીગડા માર્યા છે. પગમાં પહેરવા પાદુકા ચપ્પલ નથી. અને આજ આ સુદામાજી એ પોતાના મિત્ર દ્વારિકાધીશ એને મળવા માટે જાય છે. પોરબંદર છોડી અને દ્વારિકા તરફના ડગલા માંડે. અને આ બાજુ સુશીલાએ હાથમાં જલ લઈ અને પ્રતિજ્ઞા કરી, હે જગત સાક્ષી સૂર્યનારાયણ, મારો પતિ એ દ્વારિકાધીશને મળવા માટે જાય છે, અને જ્યાં સુધી દ્વારિકાધીશને મળીને પાછા ન આવે ને ત્યાં સુધી હું અન્ન જળનો ત્યાગ કરું છું.
અને આજ સુદામાજી એ પોરબંદર છોડી અને દ્વારિકા તરફના ડગલા માંડે ને કવિઓ લખે. એ જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે. સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે. સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે. એ જીએ ના મનનો મેરામણ છલકાય છે રે. મનનો મેરામણ છલકાય છે. એના મનનો મેરામણ છલકાય છે રે. એના મનનો મેરામણ છલકાય છે. જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે રે. જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે. ભગવાનની પોટલી દેશિકાએ લટકી. ભવાની પોટલી વેષ્ટિકાએ લટકી. ભગવાનની પોટલી દેશિકાએ લટકી. ભવાની પોટલી વેષ્ટિકાએ લટકી. મનમાં મનમોહનને મળવાની ઝટકી. મનમાં મનમોહનને મળવાની છટકી. મનમાં મનમોહનને મળવાની ઝટકી. મનમાં મનમોહનને મળવાની છટકી. એ તો ભાવ વિભોર થઈ જાય છે રે. ભાવ વિભોર થઈ જાય છે. સુદામા ભાવ વિભોર બની જાય છે રે. ભાવ વિભોર બની જાય છે. એ જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે. જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે. એ જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે રે. જુઓ સુદામાજી દ્વારકામાં જાય છે. चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा. चले श्याम सुंदर से चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा. जाते जाते बीच में हरे कृष्ण रामा. जाते जाते बीच में हरे कृष्ण रामा. बीच में हरे कृष्ण रामा. चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा. जय श्याम सुंदर से मिलने सुदामा. अरे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा. चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा. गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा. આજ પોરબંદર છોડી અને દ્વારિકા તરફના ડગલા માંડે ને પણ મનમાં તો ભગવાનનું જ નામ જપતા જપતા જાય છે. સુદામાજી એનું શરીર એકદમ ગળી ગયું છે, ક્રિશ થઈ ગયું છે. ચાલી પણ શકતા નથી, પડી જાય, પાછા ઊભા થાય. પણ મનમાં એક જ લગ્ની છે કે આજ હું મારા મિત્રને મળવાનો છું, આજ મારા બાળપણના ભેરુને મળવાનો છું. આ એક મનમાં લગ્ની છે સુદામાજી. જાજા ટાઈમે મળવાનો છું. અને આજ બહુ થાક લાગ્યો ને,
રસ્તામાં સૂઈ ગયા. અને ભગવાન શ્રી હરિને ચિંતા થઈ અને રસ્તામાં સૂતેલા સુદામા એને તેડી અને દ્વારિકામાં પધરાવ્યા. અને સવાર પડી સુદામાજી જાગ્યા અને ચાલવાની શરૂઆત કરી. અને કોઈ સામું મળ્યું તો પૂછ્યું, ભાઈ દ્વારિકા જવું હોય તો કયો માર્ગ? એટલે કોઈએ કહ્યું, આ દ્વારકામાં તો શું તમે, આ દ્વારકા જ છે. સુદામાએ કીધું, હું દ્વારકા પૂગી ગયો. પણ પછી વિચાર કર્યો કે ભાઈ આ નીંદરમાં ચલાઈ ગયું હશે, દ્વારકા આવી ગયું ને, ટપાકાથી કામ કે રોટલાથી કામ, કોણે બનાવ્યા એવું કામ એને પૂછવું જોઈએ. ભૂખ લાગી હોય તો ખાઈ લેવાય. આવી ગયા ને દ્વારિકામાં, સુદામો કહે. અને પછી ચાલતા થયા ને પૂછ્યું સુદામાએ કે દ્વારિકાધીશના મહેલે જવું હોય તો ક્યાંથી જવાય? લેખ ભાઈએ કહ્યું, જો ઓલી સામે સફેદ કલરની 52 ગજની ધજા ફરુકે છે ને, એ દ્વારિકાધીશનો મહેલ છે. અને સુદામાજી એ ધજા જોઈને ડગલા માંડે. ધોળી ધજા ફર ફરે જોતાર દઈ ખરે. અરે ધોળી ધજા ફર ફરે જોતાર દઈ ખરે. ધોળી ધજા ફર ફરે જોતાર દઈ ખરે. સોના રૂપાના તારા મંદિર સોહાય છે. સોના રૂપાના વાળા મંદિર સોહાય છે. ઊંચો રે મહેલ મારા દ્વારિકાના નાથનો. ઊંચો મહેલ મારા દ્વારિકાના નાથનો. વાલા ધોળી રે ધજાની બલિહારી રે બાલાજી મારા. કૃષ્ણ મુરારી રે મારા શ્યામ મુરારી મારા. કૃષ્ણ મુરારી રે મારા શ્યામ મુરારી. હે વીર ધોળી ધજા ફર ફરે જોતાર દઈ ખરે. ધોળી ધજા ફર ફરે જોતાર દઈ ખરે. એ ગુરુ સેવાથી સિદ્ધિ પમાય છે રે. ગુરુ સેવાથી સિદ્ધિ પમાય છે. સદગુરુ સેવાથી સિદ્ધિ પમાય છે રે. ગુરુ સેવાથી સિદ્ધિ પમાય છે. જુઓ સુદામાજી દ્વારિકામાં જાય છે રે. જુઓ સુદામાજી દ્વારિકા જાય છે. અને આ સુદામાજીએ ડગલા માંડ્યા અને જ્યાં આવ્યા ત્યાં ગોમતીનો કિનારો આવ્યો. પેલા દ્વારિકાધીશના મહેલે જવું હોય ને તો એના પહેલા 56 પગથિયા આવે. એ 56 પગથિયા ચડી અને પછી દ્વારિકાધીશના મહેલમાં જવાય. અને 56 પગથિયા ચડો ને ત્યાં સામે જ ગોમતી છે. એ ગોમતી નદીમાં સ્નાન કરી અને પછી દ્વારિકાધીશના દર્શનનું મહાત્મ્ય છે. એટલે સુદામાએ કીધું પહેલા સ્નાન કરી લો. અને સ્નાન સંધ્યા કરી અને પછી સુદામો એ આજ પોતાના મિત્રને મળવા માટે જાય. પણ જેવા ગેટ ઉપર આવ્યા ને તો ચોકીદારોએ અટકાવ્યા. અને ચોકીદારો એને સુદામાએ કહ્યું કે મારે મળવું છે દ્વારિકાધીશને, મને જવા દ્યો ને. એટલે ચોકીદારોએ કહ્યું, કોણ છો? પણ કહ્યું, હું એનો મિત્ર છું દ્વારિકાધીશનો. આ તમારો રાજા છે ને એનો મિત્ર છું. ચોકીદારો કીધું, હવે તું મિત્ર હોય, ધોતિયું એક પહેરવા સારું નથી, એમાં 10-10 થીગડા માર્યા છે, નીકળી જ પડ્યા જાઓ. દ્વારકાધીશ તારો મિત્ર હોય? કોણ છો ને ક્યાંથી આવ્યા? પોટલીમાં શું લઈ આવ્યા?
અવા આખો દિવસ જીવ ખાય છે રે. કયું આવા તો આખો દિવસ અહીં આવે છે. ચોકીદારો કહે મારો મિત્ર છે, મારો મિત્ર છે. એ તો રાજા છે એટલે રાજાના તો બધા મિત્ર બનવા માંગતા જ હોય. એમ રાજાને ન મળાય, જવા દે એમ કરીને સુદામાને આજ આમ ધક્કો માર્યો ચોકીદારે. સુદામાએ કહ્યું તમે જઈને ખાલી સમાચાર તો આપો. તમે ખાલી જઈને એમ કહો કે કોઈ પોરબંદર થી તમારો મિત્ર આવ્યો છે એટલે એને નામ યાદ આવી જાય. તમે જઈને ખાલી સમાચાર તો આપો દ્વારપાલો. अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा सखा गया है, मिलने सुदामा सखा गया है. अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा सखाया गया है, मिलने सुदामा सखाया गया है. भटकते भटकते न जाने कहाँ से, 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 तुम्हारे महल के करीब आ गया है, हमारे महल में करीब आ गया है. मिलने सुदामा सखाया गया है, मिलने सुदामा सखाया गया સુદામાએ કહ્યું કે તમે જઈને ખાલી સમાચાર આપો કે તમારો એક મિત્ર આવ્યો છે પોરબંદર થી, તો એને કહેજો કે એને પહેરવા માટે સારી લંગોટાઈ નથી, માથે કાંઈ પાઘડી બાઘડી કાંઈ નથી, પણ એને ખાલી નામ જઈને મારું કહી દેજો કે સુદામો આવ્યો. ન સર પે હે પગડી न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा. न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा. नहीं मानता है कहना मोहन से कह दो, नहीं मानता मोहन से कह दो, मिलने सखा बदली नसीब आ गया है, मिलने सखा अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा सखाया गया है, मिलने सुदामा सखाया गया है. मिलने सुदामा सखाया गया है, मिलने सुदामा सखाया गया. अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने आज सखा आ गया है. ખાલી જઈને તમે સમાચાર તો આપો કે તમારો મિત્ર આવ્યો છે સુદામો, નામ ખાલી આપજો.
ચોકીદારોએ કહ્યું એમ નામ બામ ન અપાય. હવે તો આખો દિવસ અમારા જીવ ખાય છે અહીંયા. રાજા બન્યા છે એટલે બધાય બ્રાહ્મણો આવ્યા જ રાખે. મિત્ર 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 કરતા કરતા જવા દે એમ કરીને આ સુદામાને પાછો ધક્કો માર્યો આ દ્વારપાલોએ. સુદામાજી ત્યાં પડી ગયા. સુદામાએ કહ્યું કે હવે આવ્યો છું તો હવે હું મારા મિત્રોને મળ્યા વિના નહીં જાઉં. આ મારા દેહનો ત્યાગ કરી દે આ ગોમતીના કાંઠે, પણ હવે આવ્યો છું તું મારા મિત્રને મળ્યા વિના જાઈશ નહીં. તમારે મને જવા દેવો હોય તોય ભલે, ન જવા દેવો હોય તોય ભલે, સમાચાર મોકલવા હોય તોય ભલે, ન મોકલવા હોય તોય ભલે, પણ હવે આવ્યો છું તો મળ્યા વિના જાય નહીં. કા મારા દેહનો ત્યાગ કરીશ અને કા મારા મિત્રને મળીને જઈશ. અને આ સુદામાજી બેસી ગયા ત્યાં. એટલે ચોકીદારે મનમાં વિચાર કર્યો કે આ અહીંયા ને અહીંયા બેઠો રહેશે, આને જનોય પહેરી છે એટલે આ છે તો બ્રાહ્મણ. આનું શરીરે હાવ ગળી ગયું છે, પગમાંથી લોહી નીકળે છે, હાડકા દેખાય છે, ચારે બાજુ છોલાઈ ગયો છે. આ જાજો ટાઈમ કાઢી શકે એમ ભૂદેવ છે નહીં. અને અહીંયા ગેટ ઉપર જ 2-3 દિવસ ભૂખ્યો રહેશે અને આને કાંઈક થઈ જશે અથવા ગુજરી જશે તો રાજાને ખબર પડશે તો રાજા આપને નોકરીમાંથી કાઢી મેલશે, દંડ કરશે. એના કરતા બેતર છે કે આપણે ખાલી સમાચાર તો દઈ દઈ દ્વારકાધીશને કે કોઈ બ્રાહ્મણ આવ્યું છે, તમને મળવા માંગે છે, પોરબંદર થી આવે છે અને સુદામો નામ છે, તમે ઓળખો છો. દ્વારકાધીશના કાને ખાલી વાત પહોંચાડી દઈએ, પછી ભલે એને આપણે મળવા ન જવા દઈએ અને પછી ભલે એ કદાચ ગુજરી જાતો, કાંઈ ચિંતા તો નહીં આપને. આપણે કાને વાત તો નાખી દઈએ દ્વારકાધીશને. આવું એક ચોકીદારે બીજા ચોકીદારને કીધું. એટલે ચોકીદારે કીધું હા એ બરાબર, ખાલી રાજાના કાને વાત તો પહોંચાડીએ આપણે. એટલે ચોકીદારે કીધું હું અહીંયા ચોકી કરું છું. દ્વારપાલે કહ્યું તમે જાઓ અને દ્વારકાધીશને ખાલી સમાચાર દી આવો. અને આજે 56 પગથિયા ચડી અને દ્વારપાલ જાય છે દ્વારકાધીશને સમાચાર દેવા માટે. અને દ્વારકાધીશ સોનાના સિંહાસન ઉપર હિંચકી રહ્યો હતો, અખિલ બ્રહ્માંડનો માલિક. અને ત્યાં જઈ અને દ્વારપાલે છડી પોકારી, ઘડી ખમ્મા રાજાધિરાજ ગૌ બ્રહ્મણ પતિપાલ દ્વારિકાધીશને ઘડી ખમ્મા ઘડી ખમ્મા ઘડી ખમ્મા. આમ દ્વારકાધીશની છડી પુકારે. હજી પણ ત્યાં બ્રાહ્મણો દ્વારકાધીશના મહેલમાં આમ છડી પુકારે દ્વારકાધીશની મૂર્તિ.